पवित्र आत्मा यांच्या नावे. Today, 21st June 2021, third day of Novena to Saint John the Baptist. आज 21 जून 2021 संत बाप्तिस्मा करणारा योहानाचा तिसरा दिवसाचा नवीना आहे. हे पवित्र संत जॉन, अनंत काळापासून तुला आमच्या प्रभू येशू ख्रिस्तासाठी मार्ग तयार करण्यासाठी निवडले गेले होते. आम्ही आपल्यासाठी मध्यस्थीसाठी विनवणी करतो. आपल्या विनंतीचा उल्लेख इथे करा. आमच्या सर्व सदस्यांसाठी त्याच्या कार्यामध्ये आणि आम्ही सेवा देत असलेल्या सर्वांसाठी आमच्यासाठी प्रार्थना करा की आम्ही धैर्य व शक्ती प्राप्त करू या येशू ख्रिस्ताच्या सुवार्ताची घोषणा करण्याचे धैर्य धरून राहूया. हे हरवलेल्याचा शोध घेण्यासाठी व तारणासाठी आले होते. तुटलेल्या मनाला बरे करण्यासाठी आणि त्याच्या जखमांना बांधण्यासाठी. आम्ही ज्यांना गरज आहे त्यांना सल्ला देण्यासाठी चांगल्या शब्दासह पवित्र आत्म्याने मार्गदर्शन केले पाहिजे. आम्ही आपल्या प्रार्थनाद्वारे आणि आमच्या उदाहरणाद्वारे दृढ होऊ शकू, कारण आपण येशूच्या बरे होण्याच्या शक्तीची काळजी घेत आहोत आणि आमच्या काळजीवर सोपवलेल्याच्या परिवर्तन घडवतो. आम्ही आमच्या प्रभू ख्रिस्ताद्वारे या सर्व गोष्टी विचारतो. आमेन. आमच्या स्वर्गीय बाप्पा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ. तुझे राज्य जसे स्वर्गात तसे पृथ्वीवरी तुझे इच्छेप्रमाणे हो. आमची रोजची भाकर आज आम्हाला दे, आणि जसे आम्ही आमच्या अपराध करणाऱ्यांना क्षमा करतो तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर, आणि मला मोहात पडू नकोस पण वाईटापासून आम्हाला सोडव. नमो हे कृपापूर्ण मरिये, प्रभू तुझ्या ठाई आहे. धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्य तुझे उदराचे फळ येशू. हे पवित्र मरिये, देवाच्या माते, आंबा प्यासाठी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेस विनंती कर. आमेन. पिता पुत्र पवित्र आत्म्याचा गौरव असो. जसे प्रारंभी होता आणि सदा सर्वदा. आमेन. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Holy Saint John, from all eternity you were chosen to prepare the way for our Lord Jesus Christ. We implore your intercession for. Mention your request here. For all our members in their work, and for all those we serve, pray for us that we may receive the courage and strength to persevere in announcing the good news of Jesus Christ, who came to seek and save the lost, to heal the broken-hearted, and to bind up their wounds. May we be guided by the Holy Spirit with good words of counsel for those in need. May we be strengthened by your prayers and good example as we prepare the way for the healing power of Jesus, to heal and transform those entrusted to our care. We ask all this through our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us This day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving
माझ्या प्रिय बंधा भगिनो, आज आपण तिसऱ्या दिवसाच्या नवीनासाठी एकत्र जमलेलो आहोत. आणि आज बुधवार 23 जून आणि उद्या 24 जूनला आपण संत योहान बॅप्टिस्टचा सण साजरा करणार आहोत. आणि म्हणून आजच्या तिसऱ्या दिवसाच्या नवीनामध्ये आपण सहभागी झालात आणि त्याद्वारे आपण या साक्रामेंटाची भक्ती, जो प्रभू या वेदीवरती हजर आहे, या साक्रामेंटामध्ये हजर आहे, तो आपल्याशी हितगुज साधणार आहे, तो आपल्याशी बोलणार आहे, तो आपल्याला आशीर्वादित करणार आहे. The Lord who is present at the altar, He is going to bless us, and therefore we are interceding to our patron saint of one of our community, Saint John the Baptist, and therefore we all of us come to the Lord because John pointed out to the Lord, and therefore he did not say that I am the Messiah. People were asking him, are you the Messiah? He said, no, I am not the Messiah. And who is the Messiah? He pointed out to Jesus Christ, who will take away the sins of the world, and therefore the Lord is going to take the sins of the world, and therefore John the Baptist pointed out to Lord, and therefore we also in our life, what we must do, we must point it out to the Lord, because anything is in our family, any member, any friend is in need. Where do us need him? We must take him to the Jesus Christ, because Jesus Christ is the Lord now and forever. Amen. 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 And therefore the सूत्र मध्ये आपल्याला सांगायचं, आपण पाहतो की द Psalm 33 says, अहो नीतिमानांनो, परमेश्वराचा जय जयकार करा. सरळ माणसांना स्तुतिगान शोभते. Those people, those who are good people, they will always be praising God. विनेवर परमेश्वराचे उपकार स्मरण करा. गशरंतू वाद्यावाद्याचे गुणगान गा. त्याच्या पुढे नवे गीत गा. जयघोष करीत कुशलतेने वाद्य वाजवा. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. And we are here to praise God, my dear people. And we all of us are here at this very moment. We are spending some time with the Lord while praising Him. And therefore we will take a hymn number 62, Ullasane. Hymn number 62. Ullasane, Ullasane, ईश्वरस्तुती गान करा. सगळ्या लोकांनो, सगळ्या लोकांनो, देवाचे गायन करा. उल्हासाने, उल्हासाने, ईश्वरस्तुती गान करा. सगळ्या लोकांनो, सगळ्या लोकांनो, देवाचे गायन करा. हर्षे सुमने गाऊनी आधी सकला नोया, गीतगात जल्लोषाने भाविकानोया. किती उपकार त्याचे आम्हावरिया, मागे गाऊ गीत आणि गुण गीत आज. उल्हासाने, उल्हासाने, ईशस्तुती गान करा. सगळ्या लोकांनो, सगळ्या लोकांनो, देवाचे गायन करा. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise you, Lord. Glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Hallelujah. Father. Thank you, Jesus. माझ्या प्रिय भगिनीनो, आपल्याला पुष्कळ आपण देवाचे आभार मानू शकतो अनेक कारणासाठी. कारण परमेश्वर त्याने आपल्यावरती आज हा संपूर्ण नवीन दिवस आपल्याला दिलेला आहे, बुधवार. आणि आजच्या दिवशी त्याने आपल्याला आपल्या कामामध्ये सहाय्य केलेलं आहे. संपूर्ण दिवस आपण काम केलेलं आहे. आपल्या अनेक गोष्टीमध्ये त्याने आपल्याला सहकार्य केलेलं आहे. आपल्याला चांगलं आरोग्य दिलेलं आहे. सर्व गोष्टीबद्दल आपण देवाचे धन्यवाद देऊया, ज्या चांगल्या गोष्टी आपल्याला मिळालेल्या आहेत आज. आणि म्हणून देवासमोर आपण आनंद व्यक्त केलेला आहे की उल्हासाने. उल्हास म्हणजे आपण वी आर रिजॉइसिंग, वी आर हॅपी, वी आर ग्लॅड. In the Lord we all of us are glad because there is no worry, no anxiety.
Because Lord is the creator of everything, so why to worry, why to be anxious? Because the Lord is mighty, God is powerful, and therefore we have rejoiced in Him. As the Saint Paul says, rejoice in the Lord. And we all of us have rejoiced, and we have praised God, we have thanked God for all the wonderful things. Let us clap our hands and express our gratitude to Him. Thank you, Lord, for the praise and glorify your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise you. Thank you. आपण आता अधिक जवळ येण्याचा प्रयत्न करूया प्रभूच्या. दिवसभरामध्ये आपल्या मनामध्ये जे काही वाईट विचार आलेले असतील त्याच्याबद्दल देवाकडे क्षमेची याचना करूया. कळत नकळत आपण कुणावर रागावलो असो, कळत नकळत आपल्या मनामध्ये कुणाविषयी हेवा, कुणाविषयी द्वेष, कुणाविषयी मत्सर निर्माण झाला असेल, ते आठवण्याचा प्रयत्न करूया. आणि या क्षणी प्रभू आपल्याला बोलवित आहे, आणि प्रभू आपल्याला जवळ बोलवित आहे. त्यावेळेला आपण प्रभूच्या जवळ जाण्यासाठी पात्र व्हावे, त्याच्या आशीर्वादासाठी आपण पात्र व्हावे. म्हणून आपल्या हातून घडल्या पापांबद्दल आपण परमेश्वराकडे कबुली देऊया. As we are coming closer to God and we want His blessing, and therefore we should be worthy of His blessing, and therefore open our heart and mind, and whatever the wrong we must have done today through our words, deeds and actions, we must have got angry, we must have felt jealous. So all the feelings, what the ill feelings that we had today, any moment of our time, then just express that to the Lord, and Lord say, Lord, have mercy on me. All those who came to the Lord and said, Lord, have mercy on us, Lord, have mercy on them, because our Lord is merciful. He never keeps record of our wrongdoing, and therefore we all of us are here. Let us sing the hymn 186, Masiya tu humko bacha le. 186. मसीहा तू हमको बचा ले, गुनाहों से छुड़ा ले, टूटी हुई है नैया, मसीहा तू पार लगा ले, पतवार जो चुकी है, दिखता sinful nature, the Lord is our source of life. Lord is our rescuer. And therefore, whatever the struggle that we are going through, whatever the bondages we must be having, that Lord is capable of destroying everything and cleansing our heart and mind and setting us free. And therefore, any bondage is there, the Lord is capable of setting us free. And therefore, Lord, at this very moment, is setting us free. And therefore, we all of us have come more close to Him, because God has forgiven our sins. Because we have expressed, the moment we express our sins to God, that is been confessed. We confess to God. As today we see that we are in a pandemic, we cannot go for confession. But we are coming virtually and we are opening our heart to the Lord. Definitely Lord will hear and Lord will forgive. And therefore Lord has forgiven us. So let us come more close to God and ask His Holy Spirit. Because unless we have His Holy Spirit, we will never able to face all the challenges of life. Because He gives us the spirit of boldness, not the spirit of timidity. And therefore all those who receive the Spirit of the God,
they become bold to live their life and face all the challenges of life. And therefore, let us invoke the Holy Spirit and ask God's Spirit. Hymn number 237. आओ पवनात्मा मेरे जीवन में आओ, अपनी शक्ति लेकर मेरे जीवन में आओ। तू है मेरी मुक्ति, तू है मेरी शक्ति, तू है मेरा जीवन, तू है मेरी शांति। आओ पवनात्मा मेरे जीवन में आओ, अपनी शक्ति लेकर मेरे जीवन में आए। Hallelujah, Jesus, praise you, Lord Jesus. Glorify your name, Lord Jesus. We worship you, Lord. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. We have invoked the Holy Spirit. Now let us worship God. And to the intercession of the Saint John the Baptist, put forward all our petition before Him. Because what is impossible for human being, that is possible with God. जे माणसाला अशक्य आहे ते परमेश्वराला शक्य आहे. म्हणून जे काही आपल्याला ओझं वाटतं, ज्या कशाविषयी आपल्याला चिंता वाटते, आपल्या ज्या काही मागण्या आहेत, ज्या काही घराण्या आहेत, त्या संत योहान बाप्तिस्ताच्या मध्यस्थीद्वारे आपण प्रभूकडे अर्पण करूया. आणि खरोखरच आजच्या तिसऱ्या दिवशी तो आपल्याला आशीर्वाद देणार आहे. म्हणून आपल्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याची आठवण करूया. आपल्या हाताला चांगलं आरोग्य मिळावं, आपल्या कुटुंबाला चांगलं आरोग्य मिळावं, आपल्या कुटुंबामध्ये चांगली बरकत यावी, परमेश्वराची शांती नांदावी, सर्व अरिष्टापासून आपल्या कुटुंबाचं संरक्षण व्हावं. म्हणून या क्षणाला आपण प्रार्थना करूया. आपल्या पॅरिससाठी प्रार्थना करूया. आपल्या पॅरिसमध्ये जे सर्व लोक आहेत त्या सर्व लोकांसाठी परमेश्वराकडे प्रार्थना करूया. लहान बालकांसाठी प्रार्थना करूया. गर्भवती मातांसाठी प्रार्थना करूया. जे तरुण तरुणी वयात गेलेले आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करूया. जे दाम्पत्य बाळाची प्रतीक्षा करत आहेत आणि अपेक्षा करत त्यांना चांगलं बाळ देणगी मिळावी. ज्या माता गर्भवती आहेत त्यांच्या 9 महिने चांगल्या प्रकारे भरून त्यांना चांगली डिलिव्हरी सुखरूप व्हावी. जे हॉस्पिटलमध्ये आहेत त्यांचे ऑपरेशन झालेले आहेत ते चांगलं लवकरात लवकर बरे व्हावेत. जे आजारी आहेत, खाटीला केलेले आहेत, त्यांना परमेश्वराने त्यांच्या आरोग्याला स्पर्श करावा. ज्यांना फायनान्शियल क्रायसिस आहेत, आर्थिक प्रश्न आहेत, ज्यांचे भेडसावत आहेत, ज्यांना नोकऱ्या केलेल्या आहेत त्यांना नवीन नोकऱ्या मिळाव्या. आणि जे आज वाढदिवस साजरा करत त्यांना चांगल्या परमेश्वराचा आशीर्वाद मिळावा. जे लग्नाची ॲनिव्हर्सरी साजरी करत त्यांना परमेश्वराचा आशीर्वाद मिळावा. म्हणून आपण ह्या आपल्या सगळ्या विनंत्या परमेश्वराचरणी संत योहान बाप्तिस्ताद्वारे अर्पण करूया. आपल्या मनामध्ये कुठलीही एखादी हेतू असेल, एखादी इच्छा असेल, ती या क्षणाला परमेश्वराकडे आपण सुपूर्द करूया आणि परमेश्वर ती ऐकणार आहे. कारण आपण नवीनामध्ये सहभागी झालेलो आहोत. आणि संत योहान बाप्तिस्त आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे की ज्याने परमेश्वराचं अस्तित्व जाणलं तो नम्र झाला, लीन झाला. त्याचप्रमाणे त्याने परमेश्वराकडे बोट दाखवला की मी मसाया नाही, मी सेवियर नाही, तर प्रभू सेवियर आहे. गॉड इज सेवियर, जीसस क्राइस्ट सेवियर. ही पॉइंटेड आउट टू द लॉर्ड दॅट जगाची पापे हरण करणार देवाचं कोकरू पहा. हे शब्द जे आपण बोलतो दुसऱ्यामध्ये ते जॉन द बॅप्टिस्ट आहे की त्याने आपल्या शिष्यांना प्रभूकडे पाठवला. आणि अशा या संताचा आपण नोवेना करत आहोत. आणि तिसऱ्या दिवशी आपल्या सगळ्या मागण्या आपण मान्य होण्यासाठी आपण त्याने सुपूर्द केलेल्या आहेत. आणि म्हणून
आपण गीताने उंचवणार आहोत. सर्व आपल्या मागण्या घराने त्याच्याकडे आणा, आपले हात उंच करा आणि या सर्व मागण्यांवरती त्याचा आशीर्वाद यावा, आपल्या प्रत्येकावरती कृपा यावी. म्हणून आपण गीताने त्याला उंचवणार आहोत. मस्तके उंच करा. 318 गीत क्रमांक 318. मस्तके उंच करा. मस्तके उंच करा येणाऱ्या राजाला, लावणे त्याचे नमन करा. स्तुती गा त्याला, त्याच्या गौरवाला. तुमची सवने असो शुद्ध पवित्र, गौरव देतो राजांच्या राजाला. राजांच्या राजाला. रा 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 रा. Come, O Lord Jesus, sanctify us, bless us, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. परमेश्वराची वाणी आपण आपल्यासोबत एक दूत अर्पण केलेलं आहे आणि त्याला ह्या आराधनेद्वारे उंचावलेलं आहे. आता आपण साक्रामेंटाची आराधना करूया. वसई आणि भारतासाठी प्रार्थना. आमच्या स्वर्गीय बापा, तुझे नाव पवित्र मानले जाओ, तुझे राज्य हो स्वर्गात तसे पृथ्वीवर तुझ्या इच्छेप्रमाणे होवो. आम्ही आमच्या अपराध करण्यास क्षमा करतो, तू आमच्या अपराधांची क्षमा कर आणि मला अपवाद करू नकोस, वाईटापासून आम्हाला सोडव. नमो कृपा पूर्ण मरिये, प्रभूच्या ठाई आहे, धन्य तू स्त्रियांमध्ये आणि धन्यच्या उदराचे फळ येशू. पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांचा गौरव असो. आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, तुझी इच्छा आहे की सर्व मनुष्य तारण व्हावे आणि सर्वांनी दिव्य सत्याची ओळख प्राप्त करून घ्यावी. तर आम्ही नम्रतेने विनंती करतो की तू आपल्या पिकात कामकऱ्यास पाठवून दे आणि त्यांनी तुझ्यावर भरवसा ठेवून तुझे वचन सांगावे म्हणून त्यांना कृपा दे. जेणेकरून तुझ्या शुभवर्तमानाचा प्रसार सर्व लोकांमध्ये होवो आणि तो आनंदाने स्वीकारला जातो. आणि तू जो एकच खरा देव आहेस, त्या तुला आणि येशू ख्रिस्त तुझा पुत्र आमचा स्वामी, ज्याला तू पाठवलेस त्यालाही सर्वांनी ओळखावे. तुझ्यावर पवित्र आत्म्याच्या ऐक्यात युगाने जिवंत राहतो व राज्य करतो. आमचे स्वामिनी मरिया माते, भारताच्या कैवारिणी, आम्हासाठी विनंती कर. संत थॉमस, भारताच्या प्रेषिता, आम्हासाठी विनंती कर. संत फ्रान्सिस झेवियर, संत गोन्सलो गार्सी, आमच्या धर्मप्रांताच्या आश्रयात्यांनो, आम्हासाठी विनंती कर. बाळ संत तेरेसा, धर्मप्रसादाच्या कैवारिणी, आम्हासाठी विनंती कर. स्वर्गातील भाग तो त्यांना दिले, ते सर्व गुढीचा समावेश आहे. आपण प्रार्थना करूया. हे देवा, तू आश्चर्यकारक साक्रामेंटात आपले दुःख उभारण्याचे आम्हाला निस्मरण ठेवले आहे. तर आम्ही तुझे शरीर व रक्त यांची पवित्र रहस्य अशा प्रकारे आदरावे की आम्ही तुझ्या तरणाचे फळ आमच्यामध्ये अक्षय भोगावे असे कर. म्हणून आम्ही तुला विनवितो, जो तू युगानुयुग जिवंत राहतोस व राज्य करतोस. आमेन.
धन्यवाद. देव धन्य असो, देव धन्य असो, त्याचे पवित्र नाव धन्य असो. त्याचे पवित्र नाव धन्य असो. येशू ख्रिस्त खरा देव आणि खरा मनुष्य धन्य असो. येशू ख्रिस्त खरा देव आणि खरा मनुष्य धन्य असो. येशूचे नाव धन्य असो. येशूचे नाव धन्य असो. त्याचे अतिपवित्र हृदय धन्य असो. त्याचे अति पवित्र हृदय धन्य असो. त्याचे अतिमौल्यवान रक्त धन्य असो. त्याचे अति मौल्यवान रक्त धन्य असो. आलदाराच्या अतिपवित्र साक्रामेंट येशू धन्य असो. अंतराचे पवित्र साक्रामंतात येशू धन्य असो. कैवारी पवित्र आत्मा धन्य असो. कैवारी पवित्र आत्मा धन्य असो. अतिपवित्र मरिया तो देवमाता धन्य असो. अति पवित्र मरिया थोर देव माता धन्य असो. तिचा पवित्र आणि निष्कलंक गर्भसमूह धन्य असो. तिच्या पवित्र आणि निष्कल गर्भ संभव धन्य असो. तिचे गौरवमय स्वर्गनयन धन्य असो. तिचे गौरवमय स्वर्गनयन धन्य असो. मरिया कुमारी आणि माता हिचे नाव धन्य असो. मारिया कुमारी आणि माता हिचे नाव धन्य असो. संत योसेफ तिचा अतिव्रत पती धन्य असो. संत योसेफचे अतिरिक्त पती धन्य असो. देव आपल्या उत्ताव संता करवे धन्य असो. देव आपला उत्तम संत ठाय धन्य असो. श्री येशू भगवान त्याचा करूया जय जयकार. श्री येशू भगवान त्याचा करूया जय जयकार. विघ्नापासून तारी जगाला केवळ नामोचा. विघ्नापासून तारी जगाला केवळ नामोचा. श्री येशू भगवान त्याचा करूया जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. जय जयकार. Hallelujah. 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 God is good all the time. God is good. प्रभूचा गौरव असो आता आणि सदा. Hallelujah. 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 Good night to all of you.